זה סוד שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. במאה השלישית והרביעית לספירה הייתה כאן, בסוסיה, שבאזור חברון, התיישבות יהודית של אנשים שהאמינו בישוע מנצרת כמשיח ישראל. הם היו חלק מהעם, לפעמים חלק מקובל ולפעמים חלק שנרדף. אבל כיום מנסה מדינת ישראל להסתיר את עצם הקיום שלהם בכלל. היא אומרת שמי שחי כאן באזור היו נוצרים, כשלמעשה היו אלה יהודים לכל דבר שהאמינו שישוע מנצרת הוא משיח ישראל. לא להאמין, אבל מסתבר שבמערות שכאלו חיו היהודים ממשיכים, ולא רק, שנרדפו על ידי הרומאים וברחו אל מערות שכאלה. יהודים נאמנים למסורת אבותם, שחינכה אותם לחכות בציפייה למשיח וללכת אחריו לכשיבוא. אבל אם אנחנו נראה את זה, זה כתוב בארמית, וכתוב ככה, דחירן לטב, אני מתרגם, זכור לטוב, מנחמה המנחם, ישוע, סהדה. המושג סהדה הוא מושג, כן, של מי מת על קידוש השם, וגם הפירוש שלו בארמית זה גם העד, אבל לא במובן בלבד של בית משפט, אלא מי שמסר עדות בחייו. כן, כפי שאנחנו יודעים בתורה כתוב, ויעקב יקרא לו גלעד, ולבן יגר סהדותה. כן? אז סהדה זה שהיד. זה מי שמת על קידוש השם, בלטינית זה מרטיר, כן? זאת אומרת שיש לנו פה שם אחד בוודאות, ישוע, התואר שלו המנחם, ומת על קידוש השם, הוא גם עד, ויש לנו עוד שם שהוא שימ, ואפשר לשער שמדובר בשמעון. וכאשר הלכתי ושוחחתי עם אנשי המקום פה, אלה שחפרו ואלה שחקרו, מה זה אומר? כתובת כזאת. אז הם אמרו, כל זה מקרי לחלוטין. זה כל כך חלש כל העמדה הזאת. זה כאילו לא רוצים לקבל את זה, שכנראה המקום הזה היה מאוכלס על ידי יהודים משיחיים שראו את עצמם כיהודים לכל דבר. מבחינתם הם יישמו את היהדות. הם האמינו בישוע כמשיחו של ישראל. ואני חושב שהנושא הזה היה דיון ציבורי עמוק ורציני בין החוקרים, ומפני שזה לראשונה אזכור בתוך בית הכנסת של ישוע. זה צריך להיות סקופ עולמי. איך הדבר הזה מוצנע לחלוטין? כאן, במערות כמו אלה, הם הסתתרו. לעתים מרדיפות היהודים, ולעתים מרדיפות הכנסייה. האמת, למי שעוד לא יודע, היא לא תמיד דבר נוח. אין להם הנצחה, אין להם פה היסטורי, אין מי שיזכיר אותם, שיזעק את זעקתם, שיאמר בשמם, היינו פה, עמדנו על שלנו. מעניין, העם לא רצה ולא רוצה להסתכל עליהם, כמו שלא רצה ולא רוצה להסתכל על ישוע. כמה אירוני. זה בדיוק מה שישוע אמר לתלמידים שלו. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם, כל רע בעבורי.
שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. כן רדפו את הנביאים אשר לפניכם. ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אבל לא האמת. כל מי שניסה למחוק את ישוע ואת התלמידים שלו אומנם ניצח בקרב, אבל לא במלחמה. היום אני עומד פה כנצר של אותם יהודים נאמנים למשיח ישוע, שאמר שאם אנחנו נשתוק, אז האבנים תזעקנה. ואני מכריז שאנחנו לא נשתוק. אנחנו נאחז במשיחנו ונייחל בכל ליבנו ליום שבו כל עם ישראל יבשע. וכמו שהנביא זכריה ניבא, העם יביט אליו את אשר דקרו. ורק אז יוכל לשתות באמת את המים החיים שאלוהים מבטיח לו. במהרה בימינו, אמן. Un pueblo judío que había creído en Yeshua, y estamos hablando de segundo, tercero y cuarto siglo, y en esta sinagoga, con todos los restos que sobraron de esa sinagoga después de las excavaciones, parece que después de un tiempo se sepultó esa sinagoga para cubrir las evidencias de que los judíos desde tiempo muy antiguo, desde segundo, tercer y cuarto siglo, tenían en Israel sinagogas de judíos mesiánicos. Y está escrito que fue honrado el nombre de Yeshua como el consolador de Israel. Y Yeshua dijo que cuando se fuera, él iba a enviar otro consolador. Y eso está de acuerdo con el mensaje de Yeshua, porque en cuanto él estaba con los discípulos, él era el consolador. Y también de que él era el testigo fiel. Todo eso está escrito allí. Y ahora los arqueólogos descubren esa sinagoga y la sacan a la luz. Los dos presentadores de este video son líderes mesiánicos muy conocidos en Israel. Ellos fueron y llamaron a los arqueólogos y preguntaron, como si no supieran, ¿a qué se debe eso de que está escrito Yeshua, el testigo fiel, el Menahem, el consolador? Y dijeron, debe ser porque aquí congregaban cristianos. Pero si ahí congregaban cristianos, tenían que estar, no tenía que ser una sinagoga, los cristianos no congregan en una sinagoga. Es decir que el presentador dice así, ¿qué respuesta más pobre del arqueólogo? Atribuyendo aquel lugar que era una sinagoga a un lugar de culto cristiano. Es para no admitir públicamente que ser judío y creer en Yeshua es la cosa más compatible que existe en el mundo. No es para nada incompatible. Los rabinos hoy día tratan de predicar en las sinagogas, rabinos no mesiánicos, de que ser judío y creer en Yeshua es algo incompatible. Si tú eres judío, tú no puedes creer en Yeshua, dicen ellos. Es de los cristianos. Nosotros estamos esperando el Mesías verdadero. Es lo que ellos dicen. Ahora, resulta que hay otra revelación en esta sinagoga, importante, que yo no quiero dejar para pasar por alto, no quiero pasar por alto. Y es que hoy día, especialmente Sudamérica, acontece que algunas personas se levantan entendiendo, buscando sus raíces
y toda la vida lo que hablaron fue español. Y de repente resulta que ella puede traducir la Biblia del hebreo al español, no sé cómo, que es una tarea bastante difícil. En condición de traducir la Biblia del hebreo al español, porque hay términos, hay 10.000 palabras hebreas en la Torá, y puede haber unas 15.000 en todo el Tanaj, que no son parte de mi vocabulario, de que un ciudadano israelí no usa esas palabras, necesita hacer una investigación histórica para saber qué significaban estas palabras en el tiempo en que fue escrita, y que hoy día casi ya no se la pronuncia. Pero algunos no solamente se han atrevido a disque traducir, que yo tengo mucha dificultad para creer, a traducir la Torá o el Tanaj al español, y todavía se dan el lujo de decir que no era Yeshua, era Yahashua, Yehoshua, Yahohashua. Y la gente diciendo, pero resulta que ahora los arqueólogos han descubierto esa sinagoga y allí está escrito Yeshua. Y no sé, ¿por qué no somos humildes y decimos que no sabemos cuando no sabemos? Y digamos que estemos abiertos para aprender de quien sabe. La palabra de Hashem dice que mi Sion tetzet Torah, porque de Sion saldrá la instrucción. No va a salir ni de Quito, ni de Brasilia, ni de Uruguay, ni de Paraguay. Va a salir de Sion. Hay muchas cosas que vamos a tener que aprender con Sion. No vamos a poder, porque si no hemos nacido y criado de padre, abuelo y bisabuelo dentro de la cultura hebrea, vamos a tener que bajar un poquito nuestra guardia y aprender de quien sabe y dejar que ellos nos enseñen. No vamos a permitir que nos enseñen barbaridades que Yeshua jamás hubiera enseñado, pero tampoco vamos a creernos más sabios que aquellos que han nacido dentro de esa cultura. Bueno, entonces aquí con ese video usted ya queda sabiendo que no es ya, ni yo, ni Yehashua, sino que es Yeshua mismo. Porque a 2000 años atrás se le llamaba Yeshua. Y de hecho el ángel dijo, y pondrá su nombre Yeshua. Ahora podemos saber más. Podemos saber que los primeros siglos, después de nuestro Mashiach haber ido al lugar santísimo, presentar la sangre de su sacrificio a favor de nuestro, los judíos continuaban creyendo en Yeshua, reuniéndose cada Shabbat en una sinagoga. ¿Qué quiere decir esto el hermano Abner? No estoy queriendo decir que el que se reúne en una iglesia está mal. Estoy diciendo que los primeros creyentes se reunían en una sinagoga y eran judíos y creían en Yeshua. Porque hay evidencias de esto, históricas, y evidencias escriturales, como por ejemplo las que quiero leer con ustedes hoy. Así que una sinagoga no es algo del otro mundo. Las sinagogas comenzaron a aparecer desde que el pueblo fue deportado a Babilonia, desde que el pueblo de Israel por pecado, por transgresión, fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Entonces se destruye el templo, la ciudad queda arrasada, la de Jerusalén, queda en ruinas toda la tierra de Israel, y los babilonios se llevan el pueblo de Israel a Babilonia, un viaje terrible que hoy día tomarían horas de vuelo, aviones que vuelan a 1000 kilómetros por hora, para llegar desde Jerusalén hasta Bagdad, pues ellos fueron caminando, llevados a pie a Babilonia para servir al imperio babilonio.
y Israel quedó arrasado. Ellos allá querían reunirse, no tenían dónde, entonces construyeron templos a los que les llamó en hebreo Beit Knesset, casa de reunión, para poder reunir en comunidad, para poder cumplir simplemente, para comenzar una mitzvah que tiene que ver con una convocación del Eterno, para reunir la comunidad, para decir aquí estamos, para presentarnos delante de Hashem, para recibir el Shabbat, para adorar y bendecir su nombre, y fueron ofreciendo oraciones y bendiciones a Hashem en el mismo horario en que se hacían los sacrificios en el templo. Más tarde, con las otras dispersiones, fueron apareciendo sinagogas por todo el mundo. Desde luego que la palabra sinagoga es una palabra griega para describir Beit Knesset, casa de oración. Ahora, resulta que la iglesia medieval, la iglesia de Constantino y la iglesia medieval y aún la iglesia de hoy día, ella tiene una liturgia diferente de la sinagoga, porque se trató de desjudaizar la fe llamada cristiana, porque la palabra Mashiach en hebreo, que quiere decir ungido, fue reemplazada en el griego por la palabra Christus y traída para el español con la palabra Cristo. Entonces, de ahí salió la palabra cristianos. Es decir, que en toda la historia, en todo el tiempo del apóstol Pablo, de Rab Shaul, nunca habría salido de la boca de Rab Shaul las palabras Jesucristo, porque él no iba a llamar jamás al Mesías de Cristo, ni a Yeshua de Jesús o Yesu en griego. Él lo llamaría de Yeshua y daría la explicación a los que no sabían hebreo de que eso quiere decir Él salvará. Y él diría, Él es el Mashiach o Mesías, el ungido, el prometido por Hashem para redimirnos. Así como Moshe sacó el pueblo de Egipto, Yeshua nos tomó de la esclavitud del pecado. Entonces él tenía que dar estas explicaciones, pero nunca fueron llamados por primera vez cristianos en ningún lugar en tiempos de Rab Shaul, una congregación de creyentes en Yeshua, sino que tienen que haber sido llamados Meshihim en hebreo, como dijo el personaje, el siervo que estaba hablando, y en términos españoles, mesiánicos, es decir, creyentes judíos, creyentes en el Mesías o en el Mashiach prometido al pueblo de Israel. No había una promesa, no había un canon sagrado, no había una literatura bíblica gentílica en la que profetas gentiles hubieran prometido al pueblo gentil un redentor. No, solo había dentro de la literatura hebrea, lo cual significa que los únicos que esperaban a Yeshua o al Mashiach era el pueblo hebreo. Era tan exclusivo la promesa, tan exclusiva la promesa, que Él vino a lo suyo. Él vino para Israel. Él estaba preocupado con las ovejas perdidas de la casa de Israel y no preocupado con la gente de las otras naciones. Tenía, sí, plan para las otras naciones, sí tenía. Y iba a llegar el tiempo de alcanzar las otras naciones. Sin embargo, Yeshua dejó claro, hasta cuando trató con una mujer sirofenicia, que no era bueno quitar el pan que él tenía para dar y compartir con el pan de los hijos, con los perrillos. ¿Por qué? Porque él vino para su pueblo. Ahora, los gentiles se arrepintieron y aceptaron a Yeshua.
Amén. Y eso es bueno. Hashem quería que nuestro pueblo siempre fuera luz para los gentiles, luz para las naciones. Ese era el plan. Usar a Israel, la descendencia de Abraham, para alcanzar las otras naciones. Ese era el plan y es el plan. Y lo ha alcanzado porque razas, tribus y naciones han podido conocer al Mesías judío. Así lo hayan conocido con nombre griego, con una apariencia griega, con una cultura griega. Hay quienes hasta llegan a pensar que Yeshua nunca fue judío o que renunció al judaísmo, lo cual no es correcto, no es justo. Hay algunas ocasiones, como por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Y en uno de los Shabbatot estaba enseñando en una de las sinagogas. Y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Y cuando Yeshua la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y daba gloria a Hashem. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Yeshua había sanado en un día de Shabbat, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos venid y sed sanados, y no en el día de Shabbat. Es decir, que Yeshua se iba todos los Shabbat, los Shabbatot en plural, para predicar, para enseñar. Y estaba enseñando en la sinagoga. La gente iba para aprender de ese rabino. Y entre los que vinieron para aprender, vino también una mujer enferma para aprender. Y cuando Yeshua vio que él estaba 18 años enferma, dijo, le puso las manos encima y ella fue libre de su enfermedad de 18 años. Es decir que si nosotros ponemos atención y leemos las escrituras de los apóstoles como lentes, como con lentes hebreas, nosotros vamos a ver que Yeshua nunca asistió a un servicio día de domingo, que Yeshua nunca fue a una iglesia, que él siempre iba a la sinagoga y en Shabbat especialmente, que él iba a cada Shabbat a la sinagoga como era de costumbre. Y en este Shabbat, dice aquí el versículo, después de la curación de esta señora, pero dice, versículo 15, el Señor entonces le respondió: hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey y su asno del establo en el Shabbat y no lo lleva a abrevar. ¿Y acaso esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satán ató hace 18 años, no convenía desatarla de esta cadena en el día de Shabbat? Y diciendo estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban dentro de la sinagoga, pero todo el pueblo se regocijaba. Diga conmigo, se regocijaba. Y diga conmigo así: por las cosas gloriosas. Es decir que Yeshua iba a la sinagoga y traía regocijo dentro de la sinagoga. Los asistentes se regocijaban dentro de la sinagoga. Tal vez alguien, si estuviera escrito una sola vez, si eso estuviera escrito una sola vez, en la escritura diríamos fue una casualidad, que él pasó por allí, como no había una iglesia, él se metió en la sinagoga. Pero no existía iglesias en aquel tiempo.
todavía Constantino no había nacido. Iba a nacer 300 años después. Iba a separar el pueblo gentil del creyente en Yeshua del pueblo judío creyente en Yeshua. Y cuando a Satán logra separarnos es cuando nos causa perjuicio. Entonces el pueblo creyente en Yeshua tuvo que buscar compañerismo entre el judío no creyente en Yeshua. El judío creyente buscó compañerismo con el judío no creyente. Y eso dificultó el desarrollo del judaísmo mesiánico entre el pueblo judío. En Juan capítulo 6, yo voy a leer aquí algunos versículos del 47 en adelante. Dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuántos de ustedes ya hubieron esas predicaciones sobre esto? Pero nadie dice que ese sermón fue predicado dentro de una sinagoga. Parece un sermón evangélico, parece un sermón cristiano, pero lea todo el capítulo hasta el versículo 59 y usted va a ver así: estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en una sinagoga. Es decir que Yeshua, toda su enseñanza, toda su predicación fue compatible con la cultura y la esperanza del pueblo judío. Fue dentro del judaísmo. Pues yo sé que la mayoría de ustedes no tienen dificultad para entender, pero por si a alguna amistad suya le diga: ay, pero yo no soporto una sinagoga. Las sinagogas son diferentes. Pasan todo el tiempo que Baruch atah Adonai, que Baruch atah Adonai, que Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Se van 2 horas en Baruch atah Adonai. ¿Sabe lo que yo tengo a decir a estas personas? Yo leo un versículo que no existe en la Biblia para hacer frente a ese rechazo. Yo digo así: es cierto que en algún lugar debe estar escrito así: bendecid a Adonai de vez en cuando. Su alabanza esté de vez en cuando y raramente en mi boca. Él dice: no, así no dice. Entonces no se moleste que nosotros bendigamos mucho a Hashem. Si no dice así, no te moleste que nosotros tenemos que entender que quedamos sin templo. Quedamos sin templo. Cada una de esas bendiciones tiene algo que ver, está conectada con un sacrificio que se hacía en el templo. Es decir, que yo no puedo ofrecer aquí un cordero para Hashem, una paloma, no puedo ofrecer un holocausto a Hashem aquí. Porque en lugar de hacer ese tipo de ofrenda, era en el templo en Jerusalén. Pero estamos sin templo. Tenemos que seguir ofreciendo los sacrificios. Entonces tenemos que hacer como dice Rabbi Shaul. Y nos enseña que debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Hashem. Es decir, tenemos que bendecir a su nombre con nuestros labios. Y por último, él dice a los romanos, por si hay algún romano, ¿no? Os ruego por la misericordia de Hashem que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Hashem, porque esto es parte de vuestro culto. Es decir, que nuestro culto consiste en ofrecer sacrificio, pero ya como no tenemos templo, nuestro sacrificio tendrá que ser presentado de otra forma, tendrá que tener otro formato. Y es por eso que hay una sesión de bendición, otra sesión de bendición, la lectura de la Torá, una despedida con bendiciones. Es por eso que nosotros damos las bendiciones por uno y por otro lado. No hay una sola referencia de Yeshua yendo a la iglesia. No hay, y es más, si viniera hoy y visitara nuestra ciudad y viera la manipulación y las fiestas que se celebran hoy,
se sentiría extraño dentro de una iglesia. Lo digo con toda sinceridad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es que si las personas se arrepienten de sus pecados y aceptan a Yeshua como su Mesías y Salvador, entonces el Señor los va a bendecir, porque es esto lo que se necesita para alcanzar bendición. No hay una sola referencia de Yeshua reuniéndose el domingo, sino siempre en el Shabbat. Pero ¿qué diríamos de los apóstoles? Vea, Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2. En este tiempo, Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Hashem, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. Shaul pidió cartas, pero él no podía entrar en cualquier lugar. Él solo podía, con esas cartas, solo tenía autoridad de entrar dentro de las sinagogas. Cuando él llegaba a Damasco con una carta de los principales sacerdotes de Jerusalén, firmada, decía, vea, yo tengo autorización de nuestros líderes en Jerusalén. Si hay aquí en esta sinagoga judíos que creen en Yeshua, yo tengo autoridad para llevarlos atados a Jerusalén. Entonces, dígame una cosa, ¿dónde estaban los judíos, los creyentes en Yeshua en tiempos de Rabbi Shaul? Dentro de la sinagoga. Si ellos estuvieran fuera de la sinagoga, Rabbi Shaul no los podía llevar. No los podía llevar. Él solo tenía autoridad dentro de la sinagoga. Entonces, ¿y los pobres creyentes dónde estaban? Dentro de la sinagoga. Le hizo la vida imposible a los creyentes el señor Shaul antes de tener su encuentro con Yeshua. Al mismo Esteban terminó muriendo, el mismo Esteban, a manos de Rabbi Shaul, bajo la autoridad de Rabbi Shaul. ¿Por qué? Porque los creyentes primitivos congregaban en una sinagoga. Ahora, es natural que la naturaleza nuestra tiene dificultades para cambios. Eso es lo más natural. Cuando uno sale de su país y va a otro país extranjero, ¡ay, qué golpe, qué difícil! Comienza a extrañar todo de allá. Por eso que aquí en Deerfield tenemos supermercados brasileños, panadería brasilera, cafetería brasilera, porque los brasileños vinieron acá, pero no pueden dejar sus cosas. Necesitan. Por eso que siguen los cubanos, cafecito cubano. ¿Por qué? Porque no son cosas antiguas que es difícil de abrir mano de ellas. Bueno, en cuanto a las pasteles, las comidas, en cuanto sean comidas permitidas, y el cafecito cubano, eso no trae ningún perjuicio para nuestra vida espiritual. Pero cuando lo que extrañamos son cosas que tienen que ver con la expresión de fe en que vivimos, ahí la cosa sí comienza a afectar. Porque es como un católico que está en una iglesia cristiana que dice, ay, qué extraño que me hace no ver ninguna imagen en esta iglesia. Hasta hay un chiste que dice que un católico buscando una iglesia católica en una ciudad de que él estaba de paso, llega para un diácono en la puerta de un templo y dice, ¿esta es una iglesia? Y dice, sí es. Ay, al fin encontré una iglesia. Entra y no ve ningún santo, vuelve y dice, ¿seguro que es una iglesia? Y dice, sí es, pasa. Ahí vuelve y dice, pero yo no veo ningún santo. Y el diácono dice, pero si esa es la iglesia que más santos tiene en la ciudad.
y extraña aquella liturgia. Sabía el catecismo de memoria y ahora no tiene el catecismo. Sabía los rezos de memoria y ahora tiene que comenzar a aprender a orar de nuevo. Algunos de ustedes pasaron por eso. Yo no tuve esa experiencia, Baruch Hashem, porque ya nací en un hogar que ya estaba medio arreglado. Por lo menos en cuanto a eso. Ahora, cuando sale de allí, y para los que han dado 3 pasos, el tercer paso es bastante más difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí sentado entre nosotros de vez en cuando. Ahora se fue a Ecuador un ex sacerdote romano y de la familia de la hermana Cristina, ¿no? ¿La familia de la hermana Cristina o del hermano Milton? Su tío, ¿no? Que ahí se sienta en la última banca, no está peleando por nada. Ese sí que dio muchos pasos. Algunos vienen del catolicismo, se salta al protestantismo y desde el protestantismo descubre sus raíces y viene a parar dentro de la sinagoga. Pero queda ahí. Ay, qué demora. Pero ¿cómo vamos a hacer todos los sacrificios en media hora? No podemos. ¿Cómo vamos a ofrecer todos los sacrificios, todas las bendiciones? Nosotros hacemos la 5ª parte de todas las bendiciones para vergüenza nuestra. Y aquellos que no creen en Yeshua lo están haciendo completa para vergüenza nuestra. Ahora, ¿por qué no podemos hacer todo? Porque hay una dificultad muy grande para enfrentar los cambios. Yo lo único que tengo de consejo para los que tienen esas dificultades es, tómalo el Sidur como que fuera su inario. ¿No se acuerda que tiene un inario? El himno número 400, el himno 200, el himno 120. Pues bien, ahora abra la página, menos mal que nuestro inario es más pequeño, ¿no? Pero el inario ortodoxo es mucho más grande, ¿no?, que el inario evangélico. Hay bendiciones para todos, para cuando come, para cuando termina de comer, para cuando llueve, para cuando retruena, para cuando levanta y para cuando se acuesta. El Shema 2 veces al día, para entrar en la casa de Hashem, para recibir el Shabbat, para despedir el Shabbat. Hay bendiciones por todo lado. El único versículo que yo encuentro mismo es aquel: bendeciré a Hashem de vez en cuando. Su alabanza estará raramente en mi boca. Ahí me mira el hermanito evangélico y me dice, no, así no es. Entonces, ¿cómo es? Ahí él me dice cómo es. Entonces no se moleste con nosotros diciendo tanta bendición. Aún no decimos la mitad de las que teníamos que decir. Se merece mucho más de lo que le estamos dando. Pero si venimos aquí con la mentalidad anterior de recibir y no de dar, ¿qué es que está llenando los templos hoy día? Las ofertas que se están haciendo, especialmente las ofertas de prosperidad. Al ambicioso le encantan esas ofertas. ¿Cuánto tengo que dar para centuplicar mi capital? Haga un pacto, traiga $10,000 y va a ver lo que va a pasar contigo. Otros dicen, venga y pare de sufrir. Son las ofertas que están dando. Ahí la gente viene ¿para qué? Para recibir. Acostúmbrate a venir al lugar correcto, en el día correcto, para dar. Dar la gloria y la honra al que se merece. Dar alabanza y bendecir su nombre de 10:30 de la mañana sábado hasta la 1:30 de la tarde sábado. Venga a darle a Hashem gracias. Dad gracias a Hashem. Hodul Adonai Kitov Kileolam Hasdod. Me dio 6 días para trabajar y me pidió un día para venir a ofrecerle sacrificio, encontrar con Él, refrigerar mi alma. Esta es la visión y el estatus y el estilo de vida en el que vivía Yeshua y los primeros creyentes. Si mi carne, mi intelecto, mi mente cobra de mí otra cosa que yo vivía antes, aunque haya sido algo bueno para mí por un tiempo,
Hashem me ha llamado a esto. Yeshua era un celoso maestro de lo que escribió Moshe. Un celoso maestro de lo que decía Moshe. Y todo lo que está escrito por los apóstoles acerca de los discursos de Yeshua, como este que yo acabé de leer, esto fue dicho, esto lo dijo en la sinagoga de Kifarnahum.